Xây rương đầm ná từ can phim âm tạ PT 169 bởi những chấp đam từ tì krong mùi cần lái nhằm bà hai mong tơ tì krong ní cứ chia tì krong than xúa và đó bị khơi tì krong đọc thông dùm báo bệnh ní han ly cả ban dễ phòng đai thẳng ní cứ chia tì krong than xúa mình đai được tế khơi thả han ly mình cạp chấp áp bơ tì cha lưu lo cả ban xúa thay dùm mấy đạp ôn han mình đai khơi tì krong đọc thông dùm báo bệnh ní tế mến này con nơi tay bà to prao han ly chân thẳng ní cứ chia tì krong từ mùi cốt nực nông thuyết thiên nan từng mùl làm ly chân han ly cả ban cơ thả krong mùi ní cứ bơ chỉ thông plang men tén tại một priêu cho mùi nâng krong than xúa thầm một cái để khuôn ban khơi những vi krong tay chia bẩn tì tôi mùiแต่ปนพอต่อไปโจมดอกน้องตีกรองปฏิจารล้วนในตาปตอนใหญ่ฐานในไปได้ปุยยังโจมดอกน้องมาร้อยลีนี่ตีกรองทานซูปุยยังแต่ดาสมาเชิงใหญ่แต่วิคือจิตบับว่าให้ก้อนก็ปัจจิมิงการทุนตรองจมูกในฉบับนั้นคลั่งเหมือนเต้นทราบเรื่องจังฮันลีกับบ้านก็ถลบองลูกกรบทางฉบับแต่นี้ก็โดยซาแต่มาจากกรองแมนอ่ะแต่ปฏิจารล้วนก็กับบ้านต่อตะวันไทยอยากโอนห้ามเหมือนเติมแต่มีนทำปูปุยยังคลั่งคลานนเต้สมใบแต่การโยนดังนั้นก็บิดปุงปูนาได้ประเทศไทยเหมือนข้อนนเต้ไม่ดักนอนสมปอนแต่ผมบุญวัยบุญยาเชนมูจุ่มเฮียนดอลเลอร์ไม่คือปัจจิเอสระจนเหมือนทอมมาดานนเต้ในขนมกำเริดตีบวนตนาการจงกล้าวส่งของข้าในแต่ออกเนียนติดสั้นอย่างเพียงคอมเพล็กซ์ลิงในของกับมันเนี่ยมวยเต้คือจิตลิงกระโดดชนะบอลย้อมไอเฉพาะการจอยนั่นคือฟรีเต้หนักเนี่ยคือคอมเพล็กซ์จอยเนี่ยมวยเต้ในเปย์ได้มีป้อมมีเซ็งไอคือยมปลอโจลิกน้องนั่งจังนะไม่จำไว้เต้เฉพาะเนี่ยยังน่าเดี๋ยวจ้องโจกระโดด VIP ไอคือไอแต่โตมันยมบันกิสโรคลางเหมือนเต้ในขนมกระโดดมวยนั่งเฉพาะกระโดด VIP วิ่งก็ยังทั่วเรื่องจำนวนพร้ำให้ปัจจุบันนั่นคือตนาการแต่ใบเต้จะไหนปีเต้คือวิอตอนจริงปนใต้คือชับนั่งไอหนักเนี่ยถ้าบัตรเรื่องมีจำนวนพร้ำก็ปนใต้บูจิจาวิกรจรัสนั่นคือยมอัศมรายเต้หนักเนี่ยก็ปนใต้ยมหนักบ่อปลายเมนหัวหนักนี่อันใหญ่ต้นในไปได้เรื่องบุญเส้นที่ตอนจริงหนักนี่ไอแต่อันกับแฟนเลยจังนะให้หนักนี่ใบสังคมท่าจริงต้องหัวไอเนื้อเตะเรื่องมวยนั่นคือเกย์แบนเจ้าเลยไอฉบับนั้นในเดมินเซตแบนเจ้านั่นคือจีรีรอท่าบีบาลเช่นนั่งไอคือเกย์ออยผลิตเพื่อจีต้องหัวเนื้อเตะเดือดซาวิไอบังกอเตจีกลุ่มรูอักเกาะบ้านโดยเฉพาะให้ขนมนิ่มยังจีแฟนบ่อฟังย้อนไอเติมแต่เมื่อไม่หัวแต่แบบปนนั่งไอปตอยทั่วดำนาการแต่โจมาคังขนมปฏิจารลุล้อนในใต้ปตอนใหญ่ถาตีนี้คือคลายได้เชี่ยสมรภูมิจุมุกในสังเกตออกเหยียบไปจียูจังให้ชาวบ้านนาปุกเกตแต่ปรองปัญญาจมวยหนึ่งเจ้าระการปปุโมลานพองได้เบอร์เซนจะยังจับรำจมวยหนึ่งเพียงกระเจาะในไปคังกร้อยคือจีบในซอนั้นเคยทำเมียนรูปเพียบปปุโมลานจีจ้าในเกย์กับปงแต่ก็สำคัญใหญ่แต่เกย์ทั่วการบรรลุหนุ่มใบกรุกเนี่ยบันสกอกับโดยจีมีการปรองปัญญาเบอร์เซนจีบันเคยอย่างเรียกการจังไตจะในปฏิจารลุล้อนในใต้ปตอนใหญ่จังถ้าปปุโมลานกับปจิคอบิปุเยิงก็สมปอนทงระบอบปุกเกย์นี่คือปจิมีการรวบรวมเนี่ยครั้งนะไอ้ก้อนก้อนบานเย่เอ็กเซนเตียนได้ประมวลฮันลีเตอร์กับไลน์เซนเตียนได้ประตูปิดาสอบพิงอมริยะทมโปเกกับบามาดอฟแต่สำนักในสัมปอนทันซัวไอ้ปฏิจารลุล้อนในใต้ประตูเย็นจังถาปอนฮันกิยังมาดอตีกับไลน์นี้ให้แต่สำนักระบบสัมปอนทันซัวได้สถิตในขนมตีกรองทันซัวประเทศทัพแต่สำนักที่นี้คือตุกสำหรับปฏิจารในปะเซนดับเบิลสนักนี้ให้จมวยหนึ่งการระบันตั้งระบบในกำรัติบนตีกับไลน์นี้เวียปจิขมิ้นการรำคาญนุตีประตูวิธีการในนอมแต่การฮันลีให้ปฏิจารลุล้อกับบานประธานโปรบกอดดับเบิลแต่เบิลเจาะทวีให้มันจำยูนตีประตูไปทวีตระบานบ้ากอดกับบานฮอตโจตระบานประตูไปเคยจังมูเพลิงกับปจิขมิ้นการเช็บอาคลังเมนเทนในฮันลีไปยังเกาะในแต่ใหญ่จังถ้าโอ้วินจังพ้องให้จำพวกสกัดมาเพียงอะไรนั่นก็เปิดจิตสวิตคลังเมนเทนประตูไปฮันลีทัวการบางจรดลมหอให้ฮันลีกับบานออฟอย่างแกบอกมูเพลิงเด็ดถวยมูเพลิงกับเปิดจิตเอ็นคลังเมนเทนมองไหมประตูไปโจมดาวคังขนมว่าจะเคยทำมูเพลิงว่าเตอร์โดยจีเกียงเหมือนแต่ในขมิ้นเปลืองขนมครูนเต้เมื่อไต่ปฏิจารลุล้อเรียบนังใหญ่แต่การฮันลี่ยังเคยทาเกาเนียเพลิงกับบานมอดดอสู้แต่การก็ท่าฮัดไว้บานจิมอดดอตีกับไหลนี่เลื่อนคลังหมดแล้วไอ้ก็กับบานชลายตอนตะเวนท่าละบอลลานอันคือเลื่อนจิมปุยยังเดือดเตี้ยประตูใหญ่ที่ท่าช่างกุศลนายนอมแบบบานตรำเตยเตอร์นี่คือเชี่ยปฏิจารกัมปูในปะโปแคลบ่อยเยอะมีชโมทาฮันลี่ไอ้ก็บานใหญ่ท่าเมื่อเตอร์ระบูลานบอกก่อนจีบานสกอร์ไหลไอ้ประตูวิธีการแน่นอนจับฮันลี่ไปยังกับบานวิธีการกระรบแต่การระบูลานพองได้ไอ้ระบูลานในใต้ประตูใหญ่จังแต่พี่จะลาจอดได้บังกล่างโดยการបំបីកម្រិតបោះតម្លៃឯកខ្ញុំក៏ពិតជាទទួលដឹងយ៉ាងច្បាស់ជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ Hanley ដែលស៊ីជម្រៅបែបនេះវាពិតជាមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដើមឈើពិសិដ្ឋនោះខ្លួនបកក៏ពិតជាវាតម្លៃ Hanley ខុសពិតមែនស្ដាប់ឮអញ្ចឹង Hanley ក៏បាននិយាយថាខ្លួនបកគឺបានឮអំពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ដើមឈើពិសិដ្ឋជាយូរណាស់មកហើយគាត់ចូលទៅដើម្បីតែមើលតែប៉ុណ្ណោះគឺគ្មានគោលបំណងអាក្រក់ចំពោះបាក់ទាំង3នោះទេដូច្នេះហើយសម្លាញ់ឡានគឺកំទុកវានៅក្នុងចិត្តអីស្ដាប់ឮអញ្ចឹងលពូឡានក៏បាននិយាយថាការពីមុននៅដើមឈើវិញគឺមានសំណួរមួយចំនួនគឺមិនទាន់ដោះស្រាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺវាមានចម្លើយហើយគាត់និយាយចប់ Hanley ក៏បានសួរតែសម្លាញ់ឡាននិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចតែលពូឡានក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាអើយណាស់ទៅចោះវាមិនស្អីនោះទេវាមិនស្អីនោះទេដើមឈើវិញ្ញាណអាចបន្តទៅមុខបានវាគឺជាការពន្យល់ដ៏ល្អបំផុតហើយបន្ទាប់ពីនិយាយសម្រាប់សម្រួលគ្នាហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងពីរផងដែរតែខ្លួនរបស់គាត់កំពុងតែត្រៀមទៅវិមានគ្រីស្តាល់នេះហើយគាត់ទៅនឹងគឺដើម្បីចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្លាស់ប្ដូរសួរទៅកាន់អ្នកទាំងពីរថាហេតុអ្វីបានជាមិនទៅជាមួយគាត់បន្តិចទៅស្ដាប់ឮអញ្ចឹងបទិចាលូឡក៏បាននិយាយថាបងអូនហាងគេយើងមកដល់ចំពេលវេលាហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យទៅចោះណាកិច្ចប្រជុំផ្លាស់ប្ដូរ
បនេះវាពិតជាមិនងាយមានញឹកញាប់នោះទេក្រៅពីនេះបើសិនជាយើងមិនបានទៅនោះទេមិនខកខានឱកាសឃើញកំណត់ទាំងនោះទេអីហើយហានលីបើយើងក៏មិនបានបកកាយអ្វីនោះដែរនិយាយទៅវិញថាអញ្ចឹងគឺធ្វើតាមអ្វីដែលលបងឡាននិយាយទៅចុះឃើញថាហានលីចង់ទៅមូភេលីងក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់គឺទៅខ្លួនបើនាងគឺចាំនៅទីកន្លែងនេះតែមុននឹងចាកចេញហានលីក៏បានបកគោថ្មមួយឲ្យទៅកាន់នាងប្រាប់ទៀតថាថ្មនេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅដោយធម្មពលវិញ្ញាណជាមួយនឹងថ្មមួយនេះនាងគឺអាចចេញចូលដោយសេរីហើយណាមួយវិញទៀតគឺអាចធ្វើឲ្យហានលីនឹងដឹងពីនាងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងរយៈចម្ងាយ 1000 ម៉ៃទទួលយកហើយនាងក៏បានធ្វើការអរគុណទៅកាន់ហានលីហើយអ្នកទាំង3ហ្នឹងក៏មិនចាំយូរនោះដែរបានធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ខាងក្នុងហើយបើសិនជាយើងមើលទឹកមុខមូភេលីងពេលនេះគឺលងទៅកាន់ហានលីខ្លាំងមែនតើណៃបន្ទាប់ធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរព្រះរាជាលូឡក៏ដៃចិត្តសួរថាលបងឡានណាពួកយើងនៅយូរទៀតអត់ទៅដល់ហើយលពូឡានក៏បានឆ្លើយទៅវិញថាយើងគឺជិតទៅដល់ហើយតើវាគឺនៅទីកន្លែងនេះផ្លាកនៅខាងលើសរសេរថានេះគឺជាវិមានគ្រីស្តាល់នេះហើយផ្លាកនៅខាងក្រោមនិយាយថាពួកយើងគឺមានកិច្ចប្រជុំដូច្នេះគឺមិនអាចទទួលភ្ញៀវនោះទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានភ្ញៀវជាច្រើនកំពុងតែនៅក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់ពីឃើញអញ្ចឹងហើយលពូឡានក៏ពិតជាមានការហួចចិត្តនិយាយទៅកាន់ព្រះរាជាលូឡថាបើទោះបីជារស់នៅរាប់រយឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែចូលចិត្តលេងអាល្បិចបំផន់ហ្នឹងទៀតអស់និយាយតែហ្មងបន្ទាប់ធ្វើដំណើរចូលមកដល់ខាងក្នុងក៏បានស្រែករកខ្មោចចាស់ធានជិងហើយយើងឃើញថាមានថាអំពើដ៏សម្បើមមួយចេញពីម្ចាស់ហាងដែលធ្វើឲ្យទីកន្លែងនេះត្រូវបានបង្កប់ពេលវេលាទាំងស្រុងពេលយើងមើលទៅកាន់សមត្ថភាពរបស់គាត់គឺពិតជាខ្លាំងមែនតើអាចបង្កប់ពេលវេលាបានប៉ុន្តែមែនតើទៅវាគ្រាន់តែជាការបំភាន់តែប៉ុណ្ណោះឃើញអញ្ចឹងហានលីរបស់យើងក៏ពិតជាមានការជាផ្អើលសម្លឹងទៅមើលម្ចាស់ហាងហើយមិនចាំយូរទេព្រះរាជាលូឡក៏បានធ្វើការគោរពដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីថាសូមគោរពអមតៈធានជិនហើយបន្ទាប់ពីគេបង្ហាញសម្រស់របស់អមតៈធានជិននឹងក៏ពិតជាមិនធម្មតានោះទេឃើញថាអមតៈធានជិនដូចជាបន្តអញ្ចឹងព្រះរាជាលូឡក៏បានណែនាំទៀតហើយថានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាថ្មីនៃប៉ាប៉ូធ្លាប់របស់យើងមានឈ្មោះថាហានលីហើយបន្ទាប់ពីនិយាយចប់ក៏បានណែនាំទៅកាន់ហានលីម្ដងថានេះគឺជាអមតៈធានជិនឲ្យហានលីនឹងធ្វើការគោរពទៅមិននេះអមតៈធានជិនដូចជានៅខាងមុខនោះទេប៉ុន្តែហានលីរបស់យើងធ្វើការគោរពអបិមួយដែលកំពុងតែជាប់គាំងនេះទៅវិញឃើញថាហានលីទៅគោរពឯណាអានេះនោះស្គាល់ញើព្រឹត្តិការណ៍លូឡក៏ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើហើយអមតៈធានជិននឹងបន្ទាប់ពីឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏ឈប់សម្ដែងទៀតដែរបន្តនិយាយទៅកាន់ហានលីទៀតថាសម្លាញ់ក៏ពិតជានៅក្មេងក៏ប៉ុន្តែថាអំពូរបស់យើងក៏ពិតជាខ្លាំងក្លាពិតមែនហើយយើងសំណែនស្គាល់បន្តិចគាត់មានឈ្មោះថាធានជិនមានកម្រិតទី4ដំណាក់កាលដំបូងហើយចំពោះមនុស្សទាំងអស់នេះក៏ដូចជាម្ចាស់ហាងអីហ្នឹងគ្រាន់តែជាការអំភ័ន្តរបស់គាត់នោះទេបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើការរំលាយថាអំពើរបស់គាត់ចោលហើយប្រពូឡានក៏បានសួរតែអ្នកផ្សេងទៀតបានមកដល់អស់ហើយត្រូវអត់លឺអញ្ចឹងគាត់ក៏បានឆ្លើយថាវាគឺចិត្តចាប់ផ្ដើមហើយដូច្នេះគាត់ក៏បានបញ្ចេញនៅរបាំងមុខខ្មៅចំនួន2ឲ្យបកគលទៅកាន់ហានលីក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍លូលាស់និយាយទៅរបាំងមុខទាំងពីរហ្នឹងគឺវាអាចលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងបានណាហើយគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់លពូឡានផងដែរតែត្រូវការមួយទៀតដែរអត់តែលពូឡានរបស់យើងហ្នឹងក៏ពិតជាខ្មើតតទៅវិញថាមិនបាយលេងផ្សាយជាមួយនឹងគាត់នោះទេអ្នកណាទៅដែលមិនស្គាល់រូបរាងកាយរបស់គាត់បើទោះបីជាការបំភាន់ក៏ដោយតែក៏ហត់ណាបានហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរគាត់ក៏បានបបួលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលទៅខាងក្នុងភ្លាមតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីមកដល់ទីកន្លែងនេះហានលីរបស់យើងក៏មានការចាប់អាប់មកតង់ទៀតដែរដោយសារតែទីកន្លែងនេះក៏ពិតជាធំខ្លាំងមែនតើលើកឡើងអំពីការបំភាន់របស់អ្នកវឹកហាត់កម្រិតទី4ម្នាក់នេះវាពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីឃើញបាក់ក្រុងរបស់ហានលីធ្វើដំណើរមកដល់តាចាំម្នាក់នេះក៏បាននិយាយផងដែរថានេះគឺជាកញ្ចាស់ឡានមែនដែរឬទេហើយតាចាំម្នាក់ទៀតក៏បាននិយាយថាគាត់គឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមិនពាក់របាំងមុខងារមើលពូឡានវិញនៅតែបន្តនិយាយអញ្ចឹងថាពិតជាមានមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនតើមានទាំងបាក់សុចរិតទាំងបាក់បិសាចហើយបន្ទាប់ពីសម្លឹងឃើញសំណាក់ដែរតំណែងក៏បានធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងនោះបន្ទាប់ពីហោះមកដល់ដាក់កូនគោលចុះហានលីរបស់យើងក៏នៅតែបន្តកិនអញ្ចឹងថាអ្នកកម្រិតទី4នៅទីកន្លែងនេះក៏ពិតជាច្រើនខ្លាំងណាស់គឺវាច្រើនជាងពេញមួយជីវិតរបស់គេដែលឃើញកម្រិតទី4ទៅទៀតហើយមានតែការឈានដល់កម្រិតដែលជាក់លាក់មួយប៉ុណ្ណោះទើបអាចធ្វើតំណែងជាមួយនឹងពួកគេទាំងនោះបានបន្ទាប់ពីអង្គុយគិតគ្នាអស់មួយរយៈឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ម្នាក់ក៏បានហោះមកដល់និយាយទៀតថាពិតជាគ្មានកន្លែងទំនេរពិតមែនធ្វើការថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគាត់មកទីកន្លែងដ៏តូចមួយនេះដូច្នេះបើសិនជាគ្មានបញ្ហាអ្វីទៀតនោះទេគាត់សូមធ្វើការចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ឮអញ្ចឹងតាចាស់បាញ់មិញនេះក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងឲ្យតាចាស់ដូចជាយើងសាកល្បងមុនទៅចុះហើយមិនចាំយន្តទេគាត់ក៏បានបញ្ចេញនៅវត្ថុបុរាណរបស់គាត់ចេញមកដែលនោះផងដែរគឺជាសិទ្ធិវិញ្ញាណក្រហមបន្ទាប់ពីឃើញអញ្ចឹងលពូឡានក៏បាននិយាយថាសិទ្ធិវិញ្ញាណក្រហមមានថាមកពោភ្លើងដ៏ខ្លាំងបែបនេះយ៉ាងហោចក៏ត្រូវតែមានអាយុយ៉ាងតិច3000ឆ្នាំដែរត្រូវអត់ហើយតាចាំអ្នកហ្នឹងក៏មិនចាំយូរនោះដែរបានដាក់តម្លៃភ្លាមៗគឺមួយសែនថ្មវិញ្ញាណបន្តនិយាយទៀតថាបើសិនជាគ្មានមួយសែនថ្មវិញ្ញាណនោះទេក៏អាចដោះដូរជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់សំតាមក៏ដូចជាសម្ភារៈដែលមានធាតុដីក៏ដូចជាវត្ថុដែលមានកម្រិតដូចគ្នាស្ដាប់ហើយហានលីរបស់យើងក៏បានគិតថាមួយសែនថ្មវិញ្ញាណគឺវាទាបជាងការរំពឹងទុកទៅទៀតក៏ទៀតថាផលវិបាកក្នុងការស្វែងរកវាប្រហែលជាមិនចាញ់យើងសិនវិញ្ញាណ9នោះទេដូច្នេះហានលីក៏បានសួរខ្លួនឯងតែខ្លួនរបស់គេនឹងត្រូវការវាដែរអត់បន្ទាប់ពីឃើញថាលពូឡានកំពុងតែឈរគិតយ៉ាងតាក់ទើនឹងតាចាំម្នាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយផងដែរតែតាមចរិតរបស់លពូឡានហ្នឹងមើលទៅប្រហែលជាចង់តថ្លៃមែនអត់បើសិនជាតថ្លៃក៏ណាខ្លួនរបស់គាត់គឺមិនចំណេញនោះទេលើអញ្ចឹងលពូឡានក៏បានសួរបើសិនជាយើងប្រើសម្ភារៈដែលមានធាតុផ្សេងអាចជំនួសវាបានដែរអត់ក៏ប៉ុន្តែចម្លើយហ្នឹងក៏ពិតជាអត់ដោយសារតែគាត់ចង់បានតែវត្ថុដែលមានធាតុដីតែប៉ុណ្ណោះធាតុផ្សេងគឺគាត់មិនត្រូវការនោះឡើយដឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានដើរចេញតាចាំមួយក៏បាន
sai vậy tham mơ tới quạt và hai chiếc tranh là bay ốc o hái vậy tới cô con vậy để sai chấm ọ chẳng nè mơ tới vật thô để đánh sai về lời từ bốn nó đi miền này kia để chạm vào rắm nó tới nè để chạm vào rắm và hai chỉ miền tại Hanley bởi dương năng ấy ai vật to bị Hanley bởi dương phơi ca kết ông mua đi dắt cây cờ ban xu từ can ta chăm nè năng phong đái xu tha sầm lanh ra ca snow bởi dương bị sai thiệt đây đại ót ai có các ban xu từ quên tha ta sầm lanh mi snow bởi sai cầm rây pua mến vậy tiếp tha sao bởi dương là thui thiên an từng mũ với bất chia cầm rõ khăng ná dành hói cặp tơ từ miền cầm rây ti bằng pearl đái các bàn tay bởi thân chỉ vi miền trâm tay cầm rây ti bằng mũi nó tới được này Hanley tơ từ miền pi đầm bay đo đôi chỉ mũi từng con lưu pi dần đây bảo ta cha năng linh long ni gặp bất chỉ miền ca hu chân vậy tiếp tha bởi dương ông pi snow vào bởi sai bởi dương lâu mà cha Han bảo niên cứ vi miền tràn lơ lụi nóแต่ Hanley ก็នៅតែបន្តនិយាយអញ្ចឹងថាទីនេះគឺជាទ្វីបធីណានមិនមែនជាសមុទ្រខាងក្រៅនោះទេប្រហែលជាសូម្បីតែសត្វបិសាចកម្រិតទី4ហ្នឹងក៏ប្រហែលជាពួកគេមិនដែលបានឃើញនោះផងហើយមិនចាំយូរនោះទេបន្ទាប់ពីនិយាយចប់ Hanley បើយើងក៏បានបកគលនៅ Snow សត្វវិញ្ញាណមួយឲ្យទៅកាន់គាត់ហើយបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើការពិនិត្យមើលគាត់ក៏បានអូខេដោយមិនមានការស្នាក់ស្ទើរអ្វីនោះដែរនិយាយទៅការផ្លាស់ប្ដូរលើដំបូងហ្នឹងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់ Hanley ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែចរិតរបស់ Hanley គឺស្ងប់ស្ងាត់ក៏មើលទៅដូចជាមិនខ្វះប្រាក់នោះទេចំណែក Ding Long នេះក៏មានការព្រួយបារម្ភទៅកាន់ Hanley ផងដែរខ្លាចថា Hanley គឺអាចតាក់ទាញអ្នកខ្លាំងតែ Hanley បើយើងក៏នៅតែបន្តនិយាយអញ្ចឹងថាជាមួយសមត្ថភាពរបស់គេបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាជួបជាមួយនឹងអ្នកវឹកហាត់កម្រិតទី4ដំណាក់កាលកដាលក៏ដោយក៏គេអាចរត់គេចដោយមានសុវត្ថិភាពនោះដែរឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរលើកទី1ពិតជាទទួលបានជោគជ័យហើយលពូឡានបើយើងក៏មិនចាំយូរនោះដែរគាត់បានបញ្ចេញនៅផ្កាឈូកមួយបន្តនិយាយទៀតថាជាមួយនឹងវត្ថុមួយនេះគាត់ដូរតែជាមួយនឹងឈើអសរយ័ន្តពឹសតែប៉ុណ្ណោះតែតាមមើលទៅដូចជាគ្មានណាគេដែលដោះដូរជាមួយនឹងគាត់នោះទេពួកគេបានដោះដូរគ្នាឡើងមកកណោតែរបស់គាត់នៅដដែលបន្ទាប់ពីចាំអមមួយសន្ទុះធំឃើញថាដូចជាអត់មានណាគេចង់បានរបស់គាត់ក៏បាននិយាយផងដែរថាអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែស្តៀងគ្នាក៏អាចដោះដូរបានក៏ប៉ុន្តែនៅតែគ្មានណាគេចង់បានរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយមិនចាំយូរនោះទេគាត់ក៏បានដកវាយកមកទុកវិញនិយាយទៀតថាពិតជាគ្មានណាគេស្គាល់របស់ល្អពិតមែននិយាយទៅគឺមួម៉ៅខ្លាំងមែនតែនចំណែកពិតជាចាធានជីននឹងក៏មិនហ៊ានផ្សាយនៅដែរបានប្រឡប់ទៅធ្វើការផឹកតែជាមួយនឹង Hanley អញ្ចឹងទៅនៅពេលនេះផងដែរស្ថានភាពក៏ដូចជាបានស្ងប់ស្ងាត់ហើយ Hanley បើយើងក៏នៅតែបន្តកិនអញ្ចឹងថាបន្ទោះបីជាវាអាចដោះដូរបានក៏ដោយប៉ុន្តែអាចដោះដូរបានត្រឹមតែកម្រិតដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយដូចតែយើងបានដឹងអញ្ចឹងHanley មកទីកន្លែងនេះមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺខ្លឹមសាររ៉ៃមាសដូច្នេះហើយ Hanley វិញក៏មិនចាំយូរអ្វីទៀតនោះដែរបានបញ្ចេញនៅ Snow សត្វវិញ្ញាណកម្រិតទី6ចំនួន2មានទឹកហើយនឹងទឹកកកក៏ដូចជាស្មៅវិញ្ញាណចំនួន2បងដែរឃើញអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាគឺពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិយាយថាតម្លៃនេះពិតជាមិនតូចនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសាររ៉ៃមាសវាពិតជាមិនធម្មតាដូចគ្នានិយាយទៀតថាមើលទៅ Hanley នេះគឺមកខុសកន្លែងហើយដោយសារតែមើលទៅដូចជាមិនសូវជាសមតម្លៃ Hanley វិញក៏បានបកប្រែមកវិញថាបើសិនជាមានព័ត៌មានរបស់វាក៏បានដែរស្ដាប់ឮអញ្ចឹងព្រឹទ្ធាចារ្យក៏បានតបថាខ្ញុំជឿថាសម្លាញ់ប្រកាសជាស្គាល់អំពីវាហើយថាវាគឺជាវត្ថុដ៏កម្រនិងមានតម្លៃបែបណាដូច្នេះបើទោះបីជាមានសម្ភារៈទាំងនេះក៏ដោយខ្ញុំខ្លាចថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះដូរនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែជាព័ត៌មាននោះគឺវាច្រើនពេកនៅទៅហើយនិយាយទៅព័ត៌មានហើយនឹងការទទួលបានវានឹងគឺជារឿងដែលខុសគ្នាទាំងស្រុងបន្តនិយាយទៀតថាតើអ្នកណាទៅដែលមិនដឹងថាទីកន្លែងលក្ខកំណត់សង្កាត់របស់ទ្វីបធីណានទាំងមូលគឺជាភ្នំបិសាចធ្លាក់និយាយទៅច្រឡំភ្នំបិសាចធ្លាក់នឹងគឺជាកន្លែងដែលល្បីល្បាញរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាលើអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាគឺពិតជាមានការចាប់អារខ្លាំងមែនតើនិយាយថាគឺជាច្រឡំភ្នំបិសាចធ្លាក់ខ្លួនរបស់គាត់គឺស្ទើរតែភ្លេចអំពីកន្លែងនេះទៅហើយកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលគួរឲ្យខ្លាចអ្នកគ្នាគ្មានអ្នកណាគេហ៊ានទៅជន់កន្លែងនឹងម្ដងទៀតនោះទេហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាយ ផ្ដាំសាច់រឿងភាគទី170 Hanley បើយើងក៏នៅតែបន្តកិនអញ្ចឹងតែនេះគឺជាច្រឡំភ្នំបិសាចធ្លាក់ព្រឹទ្ធាចារ្យលក់ក៏បានប្រាប់ថាត្រឹមត្រូវហើយយូរណាស់មកហើយខ្លួនរបស់គាត់គឺមិនដែលបានលើឈ្មោះរបស់វាទៀតនោះទេខ្លួនរបស់គាត់ធ្លាប់លើថាទីនោះគឺជាសមរភូមិបុរាណអ្នកវឹកហាត់ការពីមុនវាពិតជាខ្លាំងមែនតែនថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យទីកន្លែងនោះក៏មានស្នាមប្រេះលំហថែមទៀតផងនិយាយទៅកន្លែងនោះគឺពោពេញទៅដោយលំហវឹកវរក្បួនជាច្រើនហើយរាល់ចំហៀននីមួយៗគឺអាចប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺមានអ្នកវឹកហាត់ខ្លាំងជាច្រើនបានប្រាថ្នាចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាវត្ថុបុរាណដែលបាត់បង់នៅទីកន្លែងនោះក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់នោះទេដែលអាចចាក់ចេញមកវិញដោយមានជីវិតនោះឡើយរីឯកំណត់នឹងវត្ថុបុរាណវិញគឺកាន់តែសបោឡើងគឺកកកុញតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាហ៊ានប្រាថ្នាចង់ទៅទីកន្លែងនោះម្ដងទៀតនោះទេហើយកន្លែងនេះផងដែរគឺមិនលេងសើចនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាជាប់ថប់ចំណាត់ថ្នាក់ដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងទ្វីបធីណានទាំងមូលចំណែកព្រឹទ្ធាចារ្យលូឡននៅតែបន្តនិយាយថាទីនេះគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើអ្នកដែលចូលទៅគឺសុទ្ធតែប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយព្រឹទ្ធាចារ្យធានជិននៅតែបន្តនិយាយអញ្ចឹងថាទីនោះគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សូម្បីតែការចូលដោយសុវត្ថិភាពនឹងក៏វាលែងមានផងដែរសម្រាប់អ្នកវឹកហាត់ជំនាន់ដូចជាពួកយើងងារមើល Hanley បើយើងវិញក៏នៅតែបន្តកិនអញ្ចឹងតែខ្លួនរបស់គេនឹងគ្រាន់តែដកយកវត្ថុដែលមានតម្លៃតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែមិននឹកស្មាននោះទេថាសូម្បីតែអ្នកវឹកហាត់កម្រិតទី4ច្រើនយ៉ាងនេះក៏គ្មានដំណឹងអំពីខ្លឹមសាររ៉េមីផងដែរ Hanley គិតចប់ព្រឹទ្ធាចារ្យធានជិនក៏បាននិយាយម្ដងថាសម្លាញ់ទាំងឡាយដោយសារតែសម្លាញ់គឺទទួលបានរបស់អ្វីដែលសម្លាញ់ចង់បានអស់ហើយចំណែកកម្មវិធីក៏ចិត្តបានចប់ហើយដូច្នេះតាចាស់ដូចជាគាត់នេះគឺមានរបស់មួយចំនួនគឺចង់បង្ហាញដូចគ្នានិយាយទៅគឺគាត់ចង់ដោះដូរដែរ
បន្ទាប់ពីគាត់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាទាំងនោះផងដែរគឺជាអាយ៉ងហើយវាគឺមិនមែនជារបស់ធម្មតានោះទេគឺជាអាយ៉ងលំដាប់ទី3គឺអញ្ចឹងហានលីបើយើងគឺពិតជាឆ្ងល់គិតទៀតថាតែអមតៈធានជាតិនេះគឺគាត់មកពីបរិស័យរាប់ពាន់មែនរីឯកូននេះភ្លើងវិញក៏មិនខុសអំពីហានលីផងដែរសួរទៅកាន់ធានជាតិថាតើលោកគឺឈប់ work ខាងវិទ្យាពលឺហើយមែនហើយអ្វីបានជាមកបដូរប្រើវិទ្យាអាយ៉ងទៅវិញស្ដាប់ឮអញ្ចឹងអមតៈធានជាតិក៏បានសាយទៅភ្ជាប់ជាមួយពាក្យសម្ដីថាអាយ៉ងទាំងអស់នេះគឺគាត់បានរកឃើញវាដោយចៃដន្យតែប្រពន្ធនោះគឺគាត់បានរកឃើញវានៅក្នុងប្រាសាទបុរាណមួយនាពេលថ្មីនេះឯងណាមួយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ដូចជាដាច់លុយដែរហើយដូច្នេះគឺគាត់ចង់ដោះដូរវាជាមួយនឹងរបស់មួយចំនួនហើយរបស់នោះផងដែរគឺជារបស់ដែលកម្រកាលពីសម័យបុរាណដែលវានោះគឺមានឈ្មោះថាថ្មវិញ្ញាណឬថានោះគឺជាថ្មវិញ្ញាណឬមួយក៏ថ្មព្រលឹងនឹងគ្រប់គ្នាក៏ពិតជាមានការភ្ជាប់អើលសួរគ្នាហើយតើលោកដែលស្គាល់អំពីរបស់នេះដែរអត់ខ្លួនរបស់គាត់នីមួយៗនោះដូចជាមិនដែលបានឮអំពីវានោះទេឃើញតែគ្រប់គ្នាដូចជាមិនដែលស្គាល់អញ្ចឹងគាត់ក៏បានបង្ហាញវាចេញមកដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីថាចៃដន្យគាត់ក៏មានត្បូងវិញ្ញាណមួយផងដែរបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើការបង្ហាញឲ្យលីងឡុងនេះក៏បាននិយាយតែនោះមិនមែនជាត្បូងគ្រីស្តាល់បិសាចដែលលោកម្ចាស់មានទេឬហើយនឹងឯងគឺមិនខុសនោះទេវាគឺជាត្បូងគ្រីស្តាល់បិសាចដែលហានលីប្រមូលបានឡើងមួយចំនួនធំនៅ Underworld ដែលគឺជាកន្លែងដែលហានលីជាប់គាំងកាលពីលើកមុនហ្នឹងឯងហើយគ្រប់យ៉ាងវាពិតជាដូចហានលីគិតពិតមែននៅការពីជាប់នៅពេលនោះគឺហានលីបានគិតថាអាត្បូងគ្រីស្តាល់មួយនេះគឺវាស្តៀងទៅនឹងត្បូងគ្រីស្តាល់ដែលមាននៅក្នុងអាយ៉ងហើយអាយ៉ងបុរាណទាំងនេះគឺវាត្រូវការថាអំពូលវេទមន្តដែលផ្ដល់ទៅដោយគ្រីស្តាល់ទាំងនេះហ្នឹងឯងសម័យចប់ហានលីបើយើងក៏នៅតែបន្តគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះខ្លួនរបស់គេគឺខ្វះតែអាយ៉ងដែលមានកម្រិតខ្ពស់ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៃការបង្កើតវាដូច្នេះដោយមិនបាច់គិតច្រើនហានលីបើយើងក៏បានដកនៅគ្រីស្តាល់បិសាចដែលខ្លួនមាននឹងធ្វើការដោះដូរភ្លាមបន្ទាប់ពីហានលីធ្វើការបញ្ចេញនៅគ្រីស្តាល់បិសាចឬមួយក៏ថ្មវិញ្ញាណនឹងហើយគ្រប់គ្នាគឺពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតែនសួរទៀតថាទៅនោះគឺមិនមែនជាសម្លាញ់ដែលស្វែងរកខ្លឹមសាររ៉េមីពីមុនទេឬចេះទៅគឺមិនមែនតែគ្រប់គ្នានោះទេសូម្បីតែអមតៈធានជាតិនឹងគាត់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរហានលីឲ្យមកចិត្តគឺគាត់សុំមើលឲ្យគៀកបន្ទាប់ពីហានលីធ្វើដំណើរមកដល់គាត់ក៏នៅតែបន្តនិយាយអញ្ចឹងតែត្បូងរបស់តម្លាញគឺពិតជាធំខ្លាំងមែនតែនវាគឺជារបស់កម្រខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយនៅក្នុងចំណោមអាយ៉ងទាំងអស់នេះតម្លៃឯងគឺអាចយកវាបានចំនួន2ស្ដាប់លឺអញ្ចឹងហានលីបើយើងក៏មានការសង្ហាចិត្តបន្តិចផងដែរថាចំនួន2ទេឬតែហានលីបើយើងគឺមិនចង់អញ្ចឹងនោះទេថ្មវិញ្ញាណចំនួន1ហ្នឹងគឺដូរយកអាយ៉ងទាំងអស់នេះតែម្ដងឬថាហានលីចង់បានវាទាំងអស់អញ្ចឹងព្រឹទ្ធាចារ្យក៏បាននិយាយថាសម្លាញ់តែវាគឺមិនមែនលបលូនពេកទេមិនមែនចង់បានទាំងអស់បែបនេះលឺអញ្ចឹងហើយហានលីបើយើងក៏បានតបថាវាគឺលបលូនមែនឬអាយ៉ងទាំងនេះវាពិតជារបស់ដ៏កម្រពិតមែនក៏ប៉ុន្តែត្បូងវិញ្ញាណមួយនេះវាពិតជាកម្រដូចតែគ្នាហ្នឹងបើសិនជាគ្មានវត្តមានរបស់ត្បូងវិញ្ញាណនេះទេបើទោះបីជាមានអាយ៉ងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាគ្រាន់តែជាវត្ថុលម្អមួយតែប៉ុណ្ណោះសួរទៅកាន់អមតៈធានជាតិថាតែខ្ញុំនិយាយត្រូវឬមួយក៏អត់ចំណែកអមតៈធានជាតិក៏នៅតែបន្តនិយាយអញ្ចឹងថានេះគឺជាត្បូងគ្រីស្តាល់ដ៏ធំមួយវាពិតជារបស់ដ៏កម្រពិតមែនដូច្នេះគាត់ក៏មិនប្រកែកអ្វីទៀតដែរគឺយល់ព្រមដូរជាមួយនឹងអាយ៉ងទាំងអស់ហ្នឹងឃើញតែគាត់អូខេហានលីបើយើងក៏នៅតែបន្តគិតថាមើលទៅពិតជាទាយត្រូវពិតមែនតែចាំអ្នកនេះគឺពិតជាដឹងអំពីតំណែងរវាងថ្មគ្រីស្តាល់ហើយនិងអាយ៉ងអញ្ចឹងហើយច្បាស់ណាស់គាត់ក៏ដឹងអំពីការបង្កើតវាដូចគ្នាបន្ទាប់ពីធ្វើការដោះដូរគ្នាហើយគ្រប់គ្នាគឺពិតជាមានការចាប់ផ្អើលខ្លាំងមែនតែនឆ្ងល់ហើយថាត្បូងមួយនេះគឺវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាទៅអាចដោះដូរជាមួយនឹងអាយ៉ងទាំងអស់បែបនេះនិយាយទៅគឺត្បូងគ្រីស្តាល់មួយដូរបានអាយ៉ងចំនួន4ហើយព្រឹទ្ធាចារ្យលូលាស់គាត់នៅតែបន្តគិតអញ្ចឹងថាប្អូនហានរបស់គាត់នឹងមើលទៅគឺពិតជាពោពេញទៅដោយអាត់កំបាំងពិតមែនការដោះដូរត្រូវបានបញ្ចប់ហានលីបើយើងបំរុងនឹងចាក់ចេញតែគេនៅតែបន្តនិយាយអញ្ចឹងថាបើសិនជាលោកចង់បានថ្មព្រលឹងនេះបន្ថែមទៀតដូច្នេះម៉ោង3យប់នេះខ្លួនគេនឹងត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀត我会再来的。បន្ទាប់ពីចាក់ចេញមកដល់ខាងក្រៅព្រឹទ្ធាចារ្យលូលាស់នៅតែបន្តនិយាយអញ្ចឹងតែសន្និសិទផ្លាស់ប្ដូរលើកនេះហានលីគឺពិតជាទទួលបានផលច្រើនពិតមែនជាយូរណាស់មកហើយខ្លួនរបស់គាត់គឺមិនដែលបានជួបនាយកហាត់កម្រិតទី4ច្រើនបែបនេះនោះទេហើយបន្ទាប់ពីសន្និសិទលើកនេះត្រូវបានបញ្ចប់សន្និសិទម្ដងទៀតគឺមិនដឹងថាពេលណានោះឡើយឃើញតែអ្នកទាំងពីរដើរផងនិយាយគ្នាផងយ៉ាងសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែលពូឡានបើយើងវិញដូចជាពិបាកក្នុងខ្លួនដល់ហើយឃើញតែគាត់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តព្រឹទ្ធាចារ្យលូលាស់គាត់ក៏បាននិយាយតែព្រឹទ្ធាចារ្យពូឡានហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយកាត់ថាសម្លាញ់ទាំងពីរគាត់គឺមានការងារផ្សេងដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយច្បាស់ណាស់គាត់គឺមិនអាចរួមដំណើរជាមួយអ្នកទាំងពីរបានទៀតនោះទេអញ្ចឹងគឺគាត់សុំទៅមុនណាលើអញ្ចឹងព្រឹទ្ធាចារ្យលូលាស់គាត់ក៏មិនបានហាមអីដែរនិយាយទៀតថាបើសិនជាលវងឡាននេះគឺមានកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដូច្នេះគឺបន្តដំណើរទៅទៀតចុះបន្ទាប់ពីគាត់ចាក់ចេញទៅបាត់ហានលីបើយើងក៏មានការងើយឆ្ងល់ផងដែរហើយព្រឹទ្ធាចារ្យលូលាស់គាត់ក៏បានប្រាប់ថាទាំងនេះគឺមកពីគាត់មិនសប្បាយចិត្តនឹងឯងហើយឲ្យសប្បាយចិត្តមិនកើតដោយសារតែមនុស្សពូឡានហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានអំណួតហើយមកដោះដូរប៉ុន្តែគ្មានតែគេដោះដូរជាមួយអញ្ចឹងប្រកាសជាមួម៉ៅហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយលពូឡានឬមួយក៏កូននាគភ្លើនហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តទលាហើយនឹងស្មោះត្រង់អ្នកគ្នាមិនមែនអំណួតហើយចេះតែធ្វើបាបអ្នកដទៃនោះទេស្ដាប់ព្រឹទ្ធាចារ្យលូលាស់ហើយហានលីបើយើងក៏នៅតែបន្តនិយាយថាមើលទៅសម្លាញ់ឡាននេះគឺពិតជាមនុស្សដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពិតមែនហើយកន្លែងហ្នឹងគឺហានលីចង់មានន័យថាលពូឡានហ្នឹងគឺអាយុច្រើនទៅហើយប៉ុន្តែរូបរាងរបស់គាត់ក៏នៅតែក្មេងដែរអញ្ចឹងណាលើតែហានលីមានការចាប់អារម្មណ៍គាត់ក៏បានប្រាប់ថាការពីក្មេងលពូឡានហ្នឹងគឺបានញ៉ាំឱសថដ៏ចម្លែកមួយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់នឹងក្មេងបែបនេះនិយាយទៅគឺកាន់តែអាយុប៉ុន្តែចំពោះរូបរាងវិញគឺនៅជាប់ត្រឹមក្មេងនឹងដដែលហើយចំពោះគ្នាយើងណាដែលចង់កាន់តែអាយុប៉ុន្តែថែរក្សាមុខមាត់នៅតែក្មេងគឺអាចទៅតាក់ទងជាមួយនឹងលពូឡានបានណាសូមឱសថចម្លែកនឹងគាត់ញ៉ាំដែរទៅគឺនៅ
ក្មេងហើយងាកចូលមកកាន់តែរឿងរបស់យើងវិញបន្ទាប់ពីហានលីស្ដាប់ការណែនាំរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យលូឡរួចគេក៏បាននិយាយផងដែរថាបើសិនជាលបងលឯងគឺនិយាយបែបនេះទៅហើយលើកក្រោយបើសិនជាមានឱកាសខ្លួនគេនឹងបកគលសភៅអុកមួយចំនួនឲ្យទៅកាន់លពូឡានឬតាហានលីចាំបកគលសភៅអុកមួយចំនួនដល់គាត់អញ្ចឹងព្រឹទ្ធាចារ្យលូឡក៏បានទៅសើផងដែរថាហានលីនេះពិតជាមនុស្សដែលមានចិត្តពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងបដាបារាំងវាពិតជាកម្រខ្លាំងណាស់ដែលមានភាពរាក់ទាក់ចំពោះបាអពកធ្លាក់របស់ពួកយើងបែបនេះបន្តនិយាយទៀតថាបើទោះបីជាហានលីនឹងគឺមានថាអំពើវិញ្ញាណខ្លាំងក៏ដូចជាមានចំណេះដឹងដ៏អស្ចារ្យក៏ដោយប៉ុន្តែវាជាការសំខាន់ដែលយើងអាចធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយនឹងអ្នកខ្លាំងជុំវិញខ្លួនបាននិយាយទៅគឺគាត់ចង់បង្រៀនហានលីថាឲ្យចេះធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកខ្លាំងដើម្បីអាចថាជាខ្នងបង្អែកអីចឹងណាបន្ទាប់ពីណែនាំហានលីចប់គាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ហានលីម្ដងសួរទៅកាន់ហានលីថាទៅធ្លាប់ឃើញអំណាចដែលគួរភ័យខ្លាចរបស់ Network Shutdown នៅក្នុងការប្រយុទ្ធដែរអត់និយាយទៅគឺគាត់លើកសរសើរអំពី Network Shutdown ថាពួកគេគឺពិតជាមានសក្តានុពលខ្លាំងអញ្ចឹងទៅអាចប្រែដាវទៅជាខ្សែអំបោះលឿនអញ្ចឹងលីឡុងនាងក៏បាននិយាយថាមើលទៅគាត់នេះពិតជាមិនដឹងថាលោកម្ចាស់ឯងគឺអាចគ្រប់គ្រងដាវហោះចំនួន70ដើមនោះទេតែហានលីវិញក៏បានតទៅវិញថាវាគឺមិនសំខាន់នោះទេបន្តនិយាយទៀតថាមើលទៅលបងលនេះពិតជាមនុស្សដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ម្នាក់ផងដែរហើយព្រឹទ្ធាចារ្យលូឡគាត់នៅតែបន្តនិយាយអញ្ចឹងថាបងអូនហានណាកុំបារម្ភអីខ្លួនរបស់គាត់នឹងបង្ហាញហានលីតែមែនតើខ្ញុំអត់ដឹងថាណាគេគួរបង្ហាញណាគេឲ្យពិតប្រកបទេនិយាយមែនណានៅពេលយប់ដដែលប៉ុន្តែប្រហែលជាម៉ោង3ហានលីបៀងក៏បានមកដល់ទីកន្លែងចាស់វិញបន្តនិយាយទៀតថាម្ចាស់វិមានណាពេលវេលាកំណត់ក៏បានមកដល់ហើយដូច្នេះគឺឆាប់បង្ហាញខ្លួនមកឃើញតាហានលីពិតជាត្រឡប់មកវិញពិតមែនគាត់ក៏បានសើចយ៉ាងសប្បាយចិត្តបន្តបើកភ្លើងនៅគ្រប់សំណាក់ទាំងអស់ចំណែកហានលីនៅតែបន្តគិតថាអ្នកដែលអាចរៀបចំសន្និសីទផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ទីក្រុងឋានសួគ៌បែបនេះគួរតែមានប្រវត្តិមិនធម្មតានោះទេបន្ទាប់ពីគិតចប់អមតៈធានជិនគេក៏បាននិយាយថាសូមស្វាគមន៍សម្លាញ់ចូលមកដល់វិមានរបស់គេម្ដងបើយើងមើលទៅកាន់ការបង្ហាញខ្លួនរបស់គាត់វិញក៏ពិតជាលយខ្លាំងមែនតើមាននីអមដំណើរសួរទៅកាន់ហានលីទៀតថាសម្លាញ់គឺមានកម្រិតទី4ដំណាក់កាលដំបូងនោះទេប៉ុន្តែហ៊ានមកទីនេះតែម្នាក់ឯងឆ្ងល់ណាស់ថាហានលីនឹងគឺមិនខ្លាចទេអីថាខ្លួនរបស់គាត់នឹងគឺនឹងដណ្ដើមយកថ្មពលឹងពីហានលីដោយបើតាមមើលទៅពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលអួតអំណាចឯងហានលីបើយើងក៏មិនខ្ចីខ្លាចនោះដែរបន្តបោះថ្មវិញ្ញាណឲ្យទៅជាប់ជាមួយនឹងពីសម្ដីថាមើលទៅវាពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើមិនទុកយូរជួបបងអូននោះទេហានលីបើយើងក៏បានបញ្ចេញដាវរបស់ខ្លួនមកភ្ជុំនាគទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើយើងក៏លេចទៅមើលអតិពលរបស់វាវិញបើសិនជានាគទាំងអស់នេះហ៊ានធ្វើអ្វីប្រេះផ្ដាស់មើលទៅផាយជាបានទៅលេងស្រុកហើយបន្ទាប់ពីឃើញអញ្ចឹងអមតៈធានជិនគឺពិតជាមានការផ្ទះផ្អើលខ្លាំងមែនតើតែហានលីបើយើងក៏នៅតែបន្តនិយាយឌឺអញ្ចឹងតែសម្លាញ់មិនខ្លាចទេឬថាខ្ញុំគឺនឹងដណ្ដើមយកវិធីបង្កើតអាយ៉ងរបស់អ្នកដោយបង្ខំនិយាយទៅគឺហានលីកូពីពីសម្ដីរបស់គាត់យកមកឌឺគាត់វិញអញ្ចឹងទៅបន្តនិយាយទៀតថាបើសិនជាលោកនៅតែធ្វើពុតមិនព្រមធ្វើចំនួនជាមួយនឹងគេដោយស្មោះត្រង់នោះទេដូច្នេះខ្លួនគេហានលីនឹងធ្វើការចាក់ចេញទៅវិញហើយដោយតែបានដឹងអញ្ចឹងហានលីបើយើងថាចាក់ចេញគឺពិតជាចេញទៅមែនព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នឹងបន្ទាប់ពីគិតបានបន្តិចគាត់ក៏បានហៅហានលីឲ្យឈប់សិនប្រាប់ថាប្រហែលថ្ងៃទៀតគឺការដេញថ្លៃជាផ្លូវការបានចាប់ផ្ដើមហើយហើយវាគឺនឹងមានខ្លឹមសាររេមាសចំនួន1ដុំផងដែរម្ចាស់របស់វាស្ថិតនៅភ្នំតូចមួយនៅខាងក្រៅទ្វារខាងលិចដូច្នេះហើយបើសិនជាហានលីមានការចាប់អារម្មណ៍គឺអាចសាកល្បងវាចំណែកបញ្ហាអាយ៉ងវិញគឺយើងអាចពិភាក្សាគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែហានលីនឹងត្រូវតែប្រាប់គាត់ដូចគ្នាតែហានលីគឺអាចទទួលបានថ្មព្រលឹងនឹងដោយរបៀបណា可以。បន្ទាប់ពីអង្គុយភាសាគ្នាអស់មួយរយៈគាត់ក៏បានដឹងផងដែរថាត្បូងគ្រីស្តាល់ទាំងនេះហានលីទទួលបានមកពីដែនដីយិននិងបេសាចយិនក៏ប៉ុន្តែមើលទៅលើទឹកមុខគាត់ប្រហែលជាមិនជឿទៅកាន់ពីសម្ដីរបស់ហានលីនោះទេតែហានលីវិញក៏នៅតែបន្តនិយាយអញ្ចឹងថាបើទោះបីជាលោកមិនជឿក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែថ្មព្រលឹងទាំងនេះគឺជារបស់ពិតហានលីគឺចង់ដោះដូរវាជាមួយនឹងក្បួនអាយ៉ងរបស់ធានជិនមើលទៅវាក៏មិនខាតបង់អ្វីនោះដែរពីព្រោះថាបើសិនជាគ្មានថ្មវិញ្ញាណនោះទេបើទោះបីជាមានវិជាអាយ៉ងនោះតើវាមានប្រយោជន៍ស្អីទៅស្ដាប់ចប់គាត់ក៏បានសួរតែហានលីនឹងចង់ដោះដូរវាដោយរបៀបម៉េចហើយហានលីក៏បានតទៅវិញថាបើសិនជាប្រើវាយ៉ាងពេញទំហឹងអាយ៉ងទាំងអស់នេះគឺអាចស្មើជាមួយនឹង Network Hack កម្រិតទី4ដូច្នេះហើយខ្លួនគេហានលីនឹងបកគោលថ្មវិញ្ញាណឲ្យចំនួន20ឬមួយក៏30ហើយអ្វីមិនបានត្រូវអត់លឿនអញ្ចឹងគាត់ក៏ពិតជាមានការចាប់ផ្អើលសួរទៅកាន់ហានលីថាអញ្ចឹងថ្មដែលមានគុណភាពទាំងអស់នេះហើយហានលីវិញក៏បានបន្តថាវាពិតជាអាចបង្កើតអាយ៉ងដល់កម្រិតទី4មែនអត់និយាយទៅកន្លែងនេះគឺគេចង់បង្ហាញថាហានលីនឹងពិតជាមាន EQ ខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើដោយសារតែហានលីគឺដឹងថាមនុស្សម្នាក់នឹងនិយាយអ្វីបន្ទាប់ពីខ្លួនបាននិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងឃើញតែគាត់នៅតែបន្តគិតហានលីវិញក៏នៅតែបន្តនិយាយអញ្ចឹងថាអ្វីដែលគាត់និយាយទៅគឺមិនដែលខុសនោះទេតើចេញពីតុហើយគាត់នៅតែបន្តគិតមើលទៅដូចជាមិនទាន់ច្បាស់នោះទេប៉ុន្តែជាចុងក្រោយគាត់ក៏បាននិយាយថាបើមិនជាដូច្នេះមែនដូច្នេះអារបស់មួយនេះគឺខ្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់សម្លាញ់ហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានពិនិត្យមើលឲ្យហានលីក៏ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនតើហើយគាត់ក៏បានសួរតែមានអ្វីមែនតែរបស់ទាំងនេះគឺមិនពេញចិត្តសម្លាញ់ទេឬប្រាប់ទៀតថានេះគឺជាវិជាអាយ៉ងកម្រិតខ្ពស់គឺអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអ្នកវឹកហាត់កម្រិតទី4ដំណាក់កាលកណ្ដាលបានណាសូមសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចសិនអ្នកខ្ញុំកុំភ្លេចចុច link នៅក្នុង comment អ្នកមួយទៅគឺជា link គោរព channel របស់ខ្ញុំហើយចំពោះការ join នេះគឺ free ទេអ្នកគ្នាគឺកុំ
ផ្លិចចន់អ្នកមួយទៅនៅពេលដែលមានព័ត៌មានផ្សេងៗអីគឺខ្ញុំផ្ដល់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាម្យ៉ាងវិញទៅចំពោះគ្នាយ៉ាងណាដែលចង់ចូលក្រុម VIP អីគឺអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងក្រុមមួយហ្នឹងណាចំពោះក្រុម VIP វិញគឺខ្ញុំធ្វើរឿងចំនួន5ហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺដំណើរការតែ3ទេចំណែក2ទៀតគឺវាអត់តន់ចេញប៉ុន្តែគឺឆាប់ៗនឹងឯងអ្នកគ្នាតែបើថារឿងមានចំនួន5ក៏ប៉ុន្តែបូជាចាវិកលចរិតហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សម្រាយទេអ្នកគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបកប្រែមានហួរអ្នកគ្នាអាននិយាយទៅនៅពេលដែលរឿង4ផ្សេងទៀតអត់តន់ចេញអ្នកគ្នាអាចទៅអានកំសាន្តលេងអញ្ចឹងណាហើយអ្នកគ្នាមិនបាច់ទាំងខឹមថាចេញតង់ហួរអីនោះទេរឿងមួយហ្នឹងគឺគេបែនចោលហើយច្បាស់ណាស់ដែលមានសិទ្ធិបែនចោលហ្នឹងគឺជារាជរដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងឯងគឺគេឲ្យផលិតធ្វើជាតង់ហួរនោះទេដោយសារវាអាចបង្កទៅជាគំរូអាក្រក់បានដូច្នេះហើយក្នុងនាមយើងជា fan របស់ Fang Yuan អាចត្រឹមតែមើលម៉េងហួរតែប៉ុណ្្នឹងឯងរឿងទាំងអស់នេះ Han Lee យើងប្រកាសជាដឹងក៏ប៉ុន្តែវត្ថុធាតុដើមដែលយកមកធ្វើវានឹងវាពិតជាហួសហេតុពេកដែលមានដូចជាឈើដាច់អាយុ 10000 ឆ្នាំនិងវត្ថុសំខាន់ៗផ្សេងទៀតគ្រាន់តែឈ្មោះ Han Lee យើងគឺមិនដែលឮផងតែទៅរកវានៅឯណាទៅដូច្នេះហើយវាជាបង្កើតអាយ៉ងមួយនេះគឺវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេសម្រាប់ Han Lee ស្ដាប់លើអញ្ចឹងអមតៈធិនចិនគាត់ក៏នៅតែបន្តនិយាយថារឿងទាំងនេះគឺគាត់មិនអាចជួយបាននោះទេនៅលើផ្លូវវឹកហាត់វាសនាគឺមានរៀងៗខ្លួនបន្ទាប់ពីគាត់បានអង្គុយចុះ Han Lee យើងក៏នៅតែបន្តសួរអញ្ចឹងថាវិជ្ជមានគឺខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ដើម្បីតែស្វែងរកថ្មវិញ្ញាណតែអញ្ចឹងលោកគឺមិនបានប្រមូលវត្ថុធាតុដើមផ្សេងទៀតទេឬលឺអញ្ចឹងគាត់ក៏ពិតជាងើឆ្ងល់សួរទៀតថាខ្ញុំនិយាយពេលណាថាខ្ញុំគឺចង់បង្កើតវាដោយខ្លួនឯងបន្តនិយាយទៀតថាខ្លួនគាត់ក៏ទៅរកឃើញអាយ៉ងគុណភាពខ្ពស់ចំនួន2នៅក្នុងស្ថានភាពបង្កើតមិនទាន់រួចនៅក្នុងប្រាសាទបុរាណតែប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវបញ្ចូលថ្មព្រលឹងទៅក្នុងវាដើម្បីតែដំណើរការតែប៉ុណ្្នឹងឯងសើយ៉ាងសប្បាយចិត្តរួចហើយគាត់នៅតែបន្តនិយាយទៀតថាសម្លាញ់ខ្ញុំគឺបានបកគលនៅវិជាអាយ៉ងនេះឲ្យទៅកាន់សម្លាញ់រួចហើយដូច្នេះថ្មវិញ្ញាណដែលនៅសល់គួរតែទូទាត់ឲ្យគ្នាផងបន្ទាប់ពីបកគលថ្មមានតូចមានធំហើយ Han Lee យើងក៏នៅតែបន្តនិយាយអញ្ចឹងថាលើនេះគេធ្វើប្រហែលត្រូវបានគេយកព្រៀបក៏ប៉ុន្តែខ្លួន Han Lee គឺមិនបានតូចដែរអ្វីនោះទេពួកយើងគឺស្មើគ្នាហើយដូច្នេះគេក៏សុំលាបន្ទាប់ពី Han Lee ចាក់ចេញទៅបាត់អមតៈធិនចិនគាត់នៅតែបន្តគិតអញ្ចឹងថាចង់បោកបញ្ឆោតគាត់ផងឯនេះគឺនៅក្មេងពេកអីឆាកចេញមកខាងក្រៅវិញលីឡុងនេះក៏បានទៅសារទៅកាន់អមតៈធិនចិនផងដែរថាគាត់ពិតជាបកាយគិតពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមុននេះ Han Lee ពិតជាសម្ដែងបានល្អខ្លាំងណាស់ខ្លួនរបស់នាងសើតែមិនជឿទៅហើយរីឯ Han Lee ក៏បានតទៅវិញផងដែរឈើដៃអាយុកាល 10000 ឆ្នាំសម្រាប់អ្នកដទៃប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនគេនេះបញ្ហាគ្រាន់តែជាពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមិនបាច់ឆ្ងល់នោះទេ Han Lee ហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងក៏ដោយសារតែ Han Lee គឺមានដបពណ៌បៃតងអាត់កំបាំងនោះគឺជាវត្ថុដែលអស្ចារ្យបំផុតដែរនៅក្នុងមួយរឿងហ្នឹងចំណែកវត្ថុផ្សេងៗទៀតវិញប្រហែលជា Han Lee អាចរកវាបាននៅក្នុងសំណល់អាយ៉ងនេះវាមានខានតួគ្រាន់តែ Han Lee ខ្លួនគេនឹងត្រូវពិនិត្យវាម្ដងទៀតអាយ៉ងដែលមានកម្លាំងស្មើនឹងអ្នកវឹកហាត់កម្រិតទី4បើសិនជាអាចបង្កើតវាបានកម្លាំងរបស់វាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេបន្តគឺទៀតថាមានសន្លឹកអាចកាន់តែច្រើនវាក៏កាន់តែល្អហើយមិនចាំយូរនោះទេ Han Lee យើងក៏បានធ្វើការទៅជួបម្ចាស់ខ្លឹមសារដែរមើលគឺតាមពីសម្ដីរបស់អមតៈធានចិនដែលបានប្រាប់能提升是最重要的。ដើរ shopping នៅក្នុងផ្សារកាន់តែយូរក៏វាកាន់តែវល់ហើយខ្ញុំក៏មិនខ្ចីបកប្រែដែរដោយសារតែវាគ្រាន់តែជាពាក្យសម្ដីលក់ដូររបស់ទូអង្គដែលអត់សំខាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងនិយាយទៅគឺពួកគេអួតរបស់ខ្លួនឯងចេះចោះប្រាប់ទៀតថារបស់ខ្លះគឺអាចចរចាបានហើយអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាកៅអៅហ្នឹងគឺមានតែឯងទេពាក់ស្អាតអ្នកក្រៅគឺពាក់មិនស្អាតនោះឡើយតែបន្ទាប់ពីដើរមកដល់ហាងមួយឃើញថាបរិមអ្នកក៏បាននិយាយទៅកាន់ស្ត្រីម្នាក់ទៀតសួរទៀតថាតើអ្នកដឹងដែរអត់កាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងការដេញថ្លៃមានវត្ថុមួយដែលគេហៅថាខ្លឹមសាររ៉ៃមីស្អីគេនោះហើយចំពោះតម្លៃរបស់វាវិញគឺមានរហូតដល់7សែនថ្មវិញ្ញាណឯណោះដោយឃើញថា Han Lee កំពុងតែគិតលីងឡុងនេះក៏បានប្រាប់ផងដែរថាលោកម្ចាស់គឺមិនបាច់ស្ដាយវាពេកនោះទេតែ Han Lee គឺមិនបានស្ដាយវានោះទេគ្រាន់តែថាតម្លៃរបស់វាគឺពិតជាហួសហេតុខ្លាំងពេកហើយទំហំរបស់វាវិញគឺប៉ុនក្របឃ្លីហ្នឹងបើទោះបីជាអាចទទួលបានប៉ុន្តែវាស្ទើរតែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដើម7 8ដើមផងលើអញ្ចឹងលីងឡុងនេះក៏បាននិយាយថាក្រៅពីដកដូចគ្នាជាមួយនឹងថ្មវិញ្ញាណហើយគេក៏បានស្នើសុំជាពិសេសនៅរបស់មួយទៀតមានឈ្មោះថាដីឥដ្ឋទេពតែ Han Lee នៅតែបន្តនិយាយថាជាសំណាងល្អនៅក្នុងការដេញថ្លៃមានវត្ថុមួយចំនួនសម្រាប់បង្កើតអាយ៉ងដូច្នេះពួកយើងគឺមិនខាតនោះឡើយហើយមិនចាំយូរនោះទេ Han Lee យើងក៏បានចូលទៅក្នុងហាងលក់យ័ន្តមួយកន្លែងដើម្បីសិក្សាអំពីយ័ន្តមួយដែលហៅថាយ័ន្តវិញ្ញាណដូច្នេះខ្លួន Han Lee ត្រូវការជក់មួយសម្រាប់សរសេរយ័ន្តកម្រិតខ្ពស់ចំណែកលីឡុងនេះនៅតែបន្តនិយាយទាំងហត់អញ្ចឹងថាវាជាសម្ងាត់អាវុធអាយ៉ងនិងយ័ន្តបើទោះបីជា Han Lee ឡើងដល់កម្រិតទី4ហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកម្ចាស់របស់នេះនៅតែមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវបារម្ភដដែលកំពុងតែនិយាយ Han Lee វិញក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីមួយយ៉ាងប្រើថាអំពូលទៅមើលឲ្យឃើញថានោះផងដែរគឺជាស៊ុនហួរកំពុងតែមានរឿងជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងនៅមួយកន្លែងហើយខ្ញុំក៏សូមសង្ខេបឲ្យខ្លីហ្មងទៅស៊ុនហួរនឹងគឺបានធ្វើឲ្យយ័ន្តភ្លើងគេមួយទៅបានខូចហើយតម្លៃរបស់វាខ្ទង់ប្រហែលជា300ថ្មវិញ្ញាណនឹងឯងតែស៊ុនហួរពេលនេះគឺអត់លុយនោះទេដោយសារតែចាយអស់ហើយដោយសារតែស៊ុនហួរបានធ្វើឲ្យរបស់គេខូចខាតហើយគ្មានលុយបង់ដូច្នេះមានរឿងជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងគឺវាជារឿងធម្មតានោះទេងាកមើលខាង Han Lee វិញលីឡុងនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកម្ចាស់សម្លេងនេះគឺដូចជាធ្លាប់បានស្គាល់ហើយ Han Lee ប្រាប់នាងថាត្រូវគឺជាគេក៏នៅទីកន្លែងនេះដែរមើលទៅបន្តិចទៀតប្រហែលជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយ